Suprabhatam children. So last year in every class we used to say the Shabdas, noun forms. We have gone through Rama Shabda Akaranta, Akaranta, Akaranta Pullinga, Akaranta Strilinga, Akaranta Napumsakalinga, then Ikaranta Pullinga, Strilinga, then Napumsakalinga, then Asmad, Yushmad, Ukaranta Shabda, Rikaranta Pullinga Strilinga, Napumsakalinga Shabda, then Nakaranta Pullinga Shabda. Nakaranta Pullinga Shabda we used to say every day and on regular basis. To recall those, and those are the noun forms. If we speak about the pronoun form, Sarvanama Shabdaha, Asmad, Yushmad, Tachabda Pullinga Strilinga Napumsakalinga, then Etat Shabda, this year we have. So there is a slight change in Tat Shabda, Tad and Etat. I will tell you what is the difference between Tad and Etat Shabda. Here, before going to the new Shabdas, new table, let us recall. I have written some 15 words I had written on the board to recall those. Please copy this. This you can call it as homework. Previous class I had given for now verb forms as homework. 12 words have been given. So this time I have given for noun forms, I have given 15 words. Please follow once you go through with those Shabdas, recall having those Shabdas and just think about these Shabdas are belong to which Linga, which Vibhakti and Vachana. Okay, for example, I had written Matra. The first, one by one I will say Matra. Matra means which Shabda it is. It comes under which Shabda? Rikaranta Strilinga Matru Shabda. Matra. Gurubhyam. Root word, you have to find the root. Gurubhyam. Krishnaihi. Pitaraha. Sitayaha. Kavayaha. Bhratrubihi. Ragna. Ramaha. Guru, Nadya, Nadyaha, Tena, Avabhyam, Tani, Tava and Te. You know how to identify and how to say Linga, Vibhakti and Vachana. Will be asked for 2 marks. This for 2 marks and Kriya Pada for 2 marks. We will be having. Matra, root word is Matru Shabda, Rikaranta Strilinga. Mata, Mataro, Mataraha. Hemataha, Hemataro, Hemataraha, Mataram, Mataro, Mataraha, Matra, Matrubhyam, Matrubihi, Matra. It is in Tritiya Vibhakti. Strilingaha, Tritiya Vibhaktihi, Ekavachanam. Tritiya, Strilingaha, Tritiya Vibhaktihi, Ekavachanam. Gurubhyam is there. Guru Shabda you have to take out. Recall. Guru. Guru means Ukaranta Pullinga Shabda. Guruna Gurubhyam Gurubihi, Gurave Gurubhyam Gurubhyaha, Guroho Gurubhyam Gurubhyaha. 3 vibhaktis it comes. Tritiya, Chaturthi and Panchami. Any one you can write. Okay, like that you have to write. In next class I am going to give the answers. Please check whether you are right or wrong. Please keep practicing those Shabdas. Otherwise I am helpless. Those who are aiming for 100% out of out, you need to practice these and all, because in these the small thing you are going to lose marks. These 1 or 2 marks if you lose means 98, 97 like that it comes. Okay, please keep practicing. There is no other way. So here this year page number 89. Page number 89 you have some Shabdas they are given. Which Shabdas to be practiced? Let me say. This is Ikaranta Pullinga, Sakhi Shabda. Sakhi Shabda, okay, don't want. Ikaranta Pullinga, Pati. Instead of Sakhi Shabda, you take it Pati Shabda. Tick Pati Shabda. Then Mati. Ikaranta Strilinga, Mati Shabda is very much important. Take Mati Shabda. Then Ukaranta Madhu. Ukaranta Napumsakalinga Madhu. So, Pati, Mati and Madhu. 3 Shabdas, please tick. Keep practicing this, whatever I make mark here, you have to keep practicing. Then Chakaranta Strilinga, watch, don't want. Then Jakaranta Pullinga, Vanik, don't want.
Paribrat, don't want. Atma, sometimes okay, okay, let it, we leave it. Gunin Shabda, don't want. Pantha Shabda, don't want. Yuva, Yuvano, Gihi, Gyo, don't want. Vidwan Shabda, Dhanush Shabda, don't want. Bhavan, Bhavanto, Bhavantaha, yes. 11th Shabda, Bhavat Shabda, Takaranta Pullingaha, Bhavat Shabda. This is very much important. Pullinga as well as Strilinga. Bhavat Shabda and Bhavati Shabda, eradu beku. Next, Sarvanam Shabdadalli, Yesha, yes, Yetat Shabda. Idu very easy. ನೋಡೋಕೆ ಏನು ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ತತ್ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಏತತ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಎ ಶಬ್ದ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಹ, ತೌ, ತೇ, ತಮ್, ತೌ, ತಾನ್. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ ತೃತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ ಎರಡೆರಡು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏತಂ, ಏನಂ, ಏತೌ, ಏನೌ, ಏತಾನ್, ಏನಾನ್, ಏತೇನ, ಏನೇನ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತೈಹಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಹ, ತೌ, ತೇ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸಾ, ತೇ, ತಾಹ ಇತ್ತು. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ತತ್, ತೇ, ತಾನಿ ವಾಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತತ್? ತದ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತ, ಏತತ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳೋದು? ಸಹ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು, ಏಷಃ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನು. ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್. ಸಹ ಅಂದರೆ ಅವನು, ದೂರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅವನು ಅಂತೀವಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇವನು ಅಂತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಏತದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತದ್. ತದ್ ಅಂದರೆ ಅದು, ಏತದ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಹ ಅಂತ ಇದೆ, ಏತದ್ ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಏಷಃ, ಏತೌ, ಏತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಾ ಇದೆ, ಏಷಾ, ಏತೆ, ಏತಾಹ. ಇದು ಏತತ್, ಏತೆ, ಏತಾನಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ತತ್ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೂಪಗಳು, ಎರಡೆರಡು ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ರೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಕಾರಾಂತಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗಃ ಏತತ್ ಶಬ್ದಃ ಏಷಃ, ಏತೌ, ಏತೆ, ಏತಂ, ಏನಂ, ಏತೌ, ಏನೌ, ಏತಾನ್, ಏನಾನ್, ಏತೇನ, ಏನೇನ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತೈಃ, ಏತಸ್ಮೈ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತೇಭ್ಯಃ, ಏತಸ್ಮಾತ್, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತೇಭ್ಯಃ, ಏತಸ್ಯ, ಏತಯೋಃ, ಏನಯೋಃ, ಏತೇಷಾಂ, ಏತಸ್ಮಿನ್, ಏತಯೋಃ, ಏನಯೋಃ, ಏತೇಷು. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಏಕಾರ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತತ್ಶಬ್ದ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಷಾ, ಏತೆ, ಏತಾಹ, ಏತಾಂ, ಏನಾಂ, ಏತೆ, ಏನೇ, ಏತಾಹ, ಏನಾಹ, ಏತಯಾ, ಏನಯ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತಾಭಿಃ, ಏತಸ್ಯೈ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತಾಭ್ಯಃ, ಏತಸ್ಯಾಹ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತಾಭ್ಯಃ, ಏತಸ್ಯಾಹ, ಏತಯೋಃ, ಏನಯೋಃ, ಏತಾಸಾಂ, ಏತಸ್ಯಾಂ, ಏತಯೋಃ, ಏನಯೋಃ, ಏತಾಸು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಏತತ್, ಏತೆ, ಏತಾನಿ, ಏತತ್, ಏತೆ, ಏತಾನಿ. ದಟ್ ಒನ್ ರೂಪ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಏತೇನ, ಏನೇನ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತೈಃ, ಏತಸ್ಮೈ, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತೇಭ್ಯಃ, ಏತಸ್ಮಾತ್, ಏತಾಭ್ಯಾಂ, ಏತೇಭ್ಯಃ, ಏತಸ್ಯ, ಏತಯೋಃ, ಏನಯೋಃ, ಏತೇಷಾಂ, ಏತಸ್ಮಿನ್, ಏತಯೋಃ, ಏನಯೋಃ, ಏತೇಷು. ಸೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್. ಫ್ರಮ್ ತೃತೀಯ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಶಬ್ದ, ಇದಂ ಶಬ್ದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. idam shabda pullinga strilinga napumsakalinga don't want, even other shabda also don't want. So how many shabdas? Eta shabda pullinga strilinga napumsakalinga 3,
then Tri Shabda, then Atman Shabda, Pati, Mati and Madhu. These many Shabdas you have to practice at home. Please practice. If you practice, it will be not only for 2 marks. These Shabdas, by learning these Shabdas, noun forms and verb forms, not only for 2 marks. The complete language. Without noun and without verb, we can't make a sentence. ಹೌದಾ? ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬರೀ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೃದಂತಾಹ. ಕೃದಂತಾಹ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 99. ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದಾಹ ಕೃದಂತಾಹ. ಕೃದಂತಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೃದಂತಹ. ಏನು ಕೃದಂತಗಳು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಪದ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 2, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ, ತ ಪ್ರತ್ಯಯ, ದೆನ್ ತವ್ಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಯರ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ತವತು ಆ್ಯಂಡ್ ತವ್ಯತ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತವತು, ತವ್ಯತ್, ಅನಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಶತ್ರುಶಾನಚ್, ಅನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೃದಂತಾಹ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೃದಂತಾಹ? ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದಾಹ. ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದಾಹ. ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ತವತು ಮತ್ತು ತ ಮತ್ತು ಯಾವುದದು? ತವ್ಯತ್, ಅನಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಶಾನಚಿತ್ತು, ಅನ್ ಮತ್ತು ಆನ್. ಶತ್ರುಶಾನಚಿತ್ತು ಮತ್ತು ತ್ವಾ, ಲ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಮುನ್ 3 ಇತ್ತು ಅವ್ಯಯಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ತ ಆ್ಯಂಡ್ ತವತು ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೋಡ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ತವ್ಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಡ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ತ ಆ್ಯಂಡ್ ತವತು. ತ ಆ್ಯಂಡ್ ತವತು ಅಂತಂದರೆ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ರೂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೂ, ಲಿಕ್, ಪಟ್. ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಪಟ್, ಗಮ್, ದೆನ್ ಕ್ರೀಡ್, ಧಾವ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕ್ರೂ ಧಾತು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ತ ಪ್ರತ್ಯಯದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೃತಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೃತವಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೃತಃ, ಕೃತವಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃತಃ, ಕೃತವಾನ್. ಈ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತ ಪ್ರತ್ಯಯ, ತವಾನ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ತವತ ಪ್ರತ್ಯಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು 3 ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಃ, ಕೃತಃ,
ದೆನ್ ಗತಃ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭೂತಕೃದಂತ ಅಂತ ಬರ್ಸಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೃಷ್ಟಃ. ದೃಷ್ಟಃ 2 letters ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಃ ನೋಡಿದನು, ಸೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃತವಾನ್, ಧೃತವಾನ್, ವಿಸ್ತೃತವಾನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ತ ವ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃತ. ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ದರೆ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ತವತು ಇದ್ದರೆ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಬರಿತೀರಾ? ಕೃತಃ ದೃಷ್ಟಃ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀರಾ? ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ. ಕೃತವಾನ್, ಧೃತವಾನ್, ಕ್ರೀಡಿತವಾನ್, ಪಠಿತವಾನ್, ಗತವಾನ್ ಅಂತ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀರಾ? ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಐಲ್ ರೈಟ್ ಹೌ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ರಾಮ ಶಬ್ದ, ಸೀತಾ ಶಬ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ವನ ಶಬ್ದ ಸೇಮ್. ತ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಗತಃ, ಗತೌ, ಗತಾಹ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಗತಾ, ಸೇಮ್ ಸೀತಾ, ಸೀತೆ, ಸೀತಾಹ. ಗತಾ, ಗತೆ, ಗತಾಹ. ಇನ್ನು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ವನಂ, ವನೆ, ವನಾನಿ. ಗತಂ, ಗತೆ, ಗತಾನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡಲಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 9 words ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ, ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ, ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ. whichever numbers it follows doesn't matter, you need to answer ta pratyaya. Everywhere ta pratyaya bhutaqrudantaha anta ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಭೂತಕಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಭೂತಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ, ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಐ ಸೇ ಗತಃ, ಗತೌ, ಗತಾಹ ಇನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಗತಾ, ಗತೆ, ಗತಾಹ ಇನ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಗತಂ, ಗತೆ, ಗತಾನಿ ಇನ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದೆರಡು ಪೇರ್. ಅದು ಇದರ ತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ತವತು ಇರುತ್ತೆ. ತ ನಾನೀಗ ಬರೆದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್? ತವತು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 mark. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? ಕೃ ತೊಗೋತೀನಿ. ಕೃ ಧಾತು, ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಧಾತು ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಕೃ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಕೃತವಾನ್, ಕೃತವಂತೌ, ಕೃತವಂತಹ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನ, ದ್ವಿವಚನ, ಬಹುವಚನ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಕೃತವತಿ, ಕೃತವತ್ಯೌ, ಕೃತವತ್ಯಃ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಅದಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಬೇಡ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಕೃತವಾನ್, ಕೃತವಂತೌ, ಕೃತವಂತಹ ಫಾರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಕೃತವತಿ, ಕೃತವತ್ಯೌ, ಕೃತವತ್ಯಃ ಫಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೂಟ್. ಪಠ ಧಾತು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಠಿತವಾನ್, ಪಠಿತವಂತೌ, ಪಠಿತವಂತಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಪಠಿತವತಿ, ಪಠಿತವತ್ಯೌ, ಪಠಿತವತ್ಯಃ ಫಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಲಿಖ ಧಾತು ಲಿಖಿತವಾನ್, ಲಿಖಿತವಂತೌ, ಲಿಖಿತವಂತಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗ.
ಲಿಖಿತವತಿ, ಲಿಖಿತವತ್ಯೌ, ಲಿಖಿತವತ್ಯಃ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಎನಿ ರೂಟ್. ಧಾವ್, ಧಾವಿತವಾನ್, ಧಾವಿತವಂತೌ, ಧಾವಿತವಂತಃ, ಧಾವಿತವತಿ, ಧಾವಿತವತ್ಯೌ, ಧಾವಿತವತ್ಯಃ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃತವಾನ್. ಕೃತವಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಏನು? ಪಾಠವನ್ನು, ಗುರುಗಳು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಗುರುಹು ಪಾಠಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗುರುಹು ಪಾಠಂ ಅಕರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೃಧಾತು ನಾನು ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಕೃದಂತ, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಲಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಂಗ್ ಲಕಾರ. ಲಂಗ್ ಲಕಾರ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ನೀವು ಕೃದಂತನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಕಾರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಲಕಾರನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಲಂಗ್ ಲಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೃದಂತಹ ಅಪಿ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಅಂದರೆ ನಪುಂಸಕ, ನಾಮಪದಗಳು ಅಂತ. ತ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದ ತಾಂತಹ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕಾಲೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥೆ ಧಾತೋ ವಿಧೀಯತೆ. ಅತಃ ಸುಬಂತ ಇವ ರೂಪಾಣಿ ಭಜಂತಿ. ಸುಬಂತ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ ಅನ್ನಲ್ಲ. ರಾಮಃ ರಾಮೋ ರಾಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸುಬಂತ ಶಬ್ದಗಳ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಬಂತಃ ಇವ ರೂಪಾಣಿ ಭಜಂತೆ. ಏಷಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ सकर्मकधातुभ्यः कर्मार्थे भावार्थे च अकर्मकधातुभ्यः कर्तृर्थे भावार्थे च विधीयते. सकर्मक धातु अकर्मक धातु ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಕರ್ಮಕ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕರ್ಮಕ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಸೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೃದಂತವನ್ನು ನಾವು, ಈ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತುವಲ್ಲಿ, ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತುವನ್ನು ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೇನು ಬೇಡ. ಅದು ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತುಭ್ಯ ಕರ್ತೃರ್ಥೆ ಭಾವಾರ್ಥೆ ಚ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಲಿಂಗತ್ರಯೇ ರೂಪಾಣಿ ಯಥಾ. 3 ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಂತ ತ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಭೂ ಪ್ಲಸ್ ತ ರೂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್. ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಭೂ ಪ್ಲಸ್ ತ ಭೂತಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಭೂತಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಭೂತಂ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಓನ್ಲಿ ಏಕವಚನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಆಲ್ ದ 3 ವಚನಾಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಚನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಪ್ರಥಮ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತ ಗತಃ ಗತಾ ಗತಂ. ಲಭ್ ಪ್ಲಸ್ ತ ಲಬ್ಧಃ ಲಬ್ಧಾ ಲಬ್ಧಂ. ದೃಶ್ ಪ್ಲಸ್ ತ ದೃಷ್ಟಃ ದೃಷ್ಟಾ ದೃಷ್ಟಂ. ಶ್ರು ಪ್ಲಸ್ ತ ಶ್ರುತಃ ಶ್ರುತಾ ಶ್ರುತಂ. ವಚ್ ಪ್ಲಸ್ ತ ಉಕ್ತಃ ಉಕ್ತಾ ಉಕ್ತಂ. ಇನ್ನು ಬರೀ 6 ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ಪ್ಲಸ್ ತವತು ಭೂತವಾನ್ ಭೂತವತಿ ಭೂತವತ್. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಬರೀ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಭೂತವಾನ್ ಭೂತವತಿ ಭೂತವತ್. ಗಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತವತು ಗತವಾನ್ ಗತವತಿ ಗತವತ್. ಲಭ್ ಪ್ಲಸ್ ತವತು ಲಬ್ಧವಾನ್ ಲಬ್ಧವತಿ ಲಬ್ಧವತ್. ದೃಶ್ ಪ್ಲಸ್ ತವತು ದೃಷ್ಟವಾನ್ ದೃಷ್ಟವತಿ ದೃಷ್ಟವತ್. ಶ್ರು ಪ್ಲಸ್ ತವತು ಶ್ರುತವಾನ್ ಶ್ರುತವತಿ ಶ್ರುತವತ್. ವಚ್ ಪ್ಲಸ್ ತವತು
ಉಕ್ತವಾನ್, ಉಕ್ತವತಿ, ಉಕ್ತವತ್. These are about ta and tavatu pratyaya. Understood? Next, it is tavyat and aniyat. As it is told, it is used in potential mood. Potential mood ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಧಿಲಿಂಗ, ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ವಿಧಿಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ತವ್ಯತನೀಯರ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತೋ ಕರ್ಮಾರ್ಥೆ ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತೋ ಭಾವಾರ್ಥೆ ಚ ಧಾತುಭ್ಯ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ಏತದಂತಾನಿ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾನಿ ಭವಂತಿ ತತಃ ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಧೀಯತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ನಾಮಪದಗಳ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ನೋಡಿ. ಗಂತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತವ್ಯತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತವ್ಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಯರ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ತವ್ಯತ್. ಇನ್ ತವ್ಯತ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಗಂತವ್ಯ, ಗಂತವ್ಯ, ಗಂತವ್ಯೌ, ಗಂತವ್ಯಾಃ. All the three vachanas I have written. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಗಂತವ್ಯ, ಲತಾ ಲತೆ ಲತಾಃ, ಸೀತಾ ಸೀತೆ ಸೀತಃ ಅದೇ ಥರ. ಗಂತವ್ಯೌ, ಗಂತವ್ಯ, ಗಂತವ್ಯೇ, ಗಂತವ್ಯಾಃ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಗಂತವ್ಯಂ, ಗಂತವ್ಯೇ, ಗಂತವ್ಯಾನಿ. ಬೇಡ, ಗಂತವ್ಯಂ, ಗಂತವ್ಯೇ, ಗಂತವ್ಯಾನಿ. ಓಕೆ, ಗಂತವ್ಯಾನಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನಿಯರ್. ಗಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತವ್ಯತಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತವ್ಯತ್, ಗಂತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ತವ್ಯ ತವ್ಯ ತವ್ಯ. ನೀವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಕೃದಂತಹ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂತ ಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. These two are very much important. If you write only this much, ಅಂದರೆ you will get half. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತವ್ಯ 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 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಕೃದಂತಹ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ತವ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಕೃದಂತಹ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಕ ಕೃದಂತ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ತವ್ಯತ್ you will get half. You have to write either this and this or either this and this you have to write. Understood? Next we'll move to aniyar pratyaya. Aniyar ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅನಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಯರ್? ಗಮನೀಯ, ಗಮನೀಯೌ, ಗಮನೀಯಾಃ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಗಮನೀಯ, ಗಮನೀಯೇ, ಗಮನೀಯಾಃ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಸೇಮ್ ವನಂ ವನೆ ವನಾನಿ. ಗಮನೀಯಂ, ಗಮನೀಯೇ, ಗಮನೀಯಾನಿ. See, here you have observed tavya, 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 everywhere you have observed tavya, tavya, tavya. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅನಿಯ, ಅನಿಯ. So just we go through with these examples what and all given in your textbook with different roots. Bhu dhatu, they have given bhavitavya,
भवितव्या, ओनली एकवचन they have given. भवितव्यः, भवितव्या, भवितव्यं, भवनीयः, भवनीया, भवनीयं, भव्यः, भव्या, भव्यं. लब्धातु लब्धव्यः, लब्धव्या, लब्धव्यं, लभनीयः, लभनीया, लभनीयं, लभ्यः, लभ्या, लभ्यं. वनं वने वनानि, like that also you can take it. वनं वने वनानि, like that. दृश् धातु द्रष्टव्यः, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यं, दर्शनीयः, दर्शनीया, दर्शनीयं, दृश्यः, दृश्या, दृश्यं. Last year you had ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ರೂ ಧಾತು ಶ್ರೋತವ್ಯಃ, ಶ್ರೋತವ್ಯಾ, ಶ್ರೋತವ್ಯಂ, ಶ್ರವಣೀಯಃ, ಶ್ರವಣೀಯಾ, ಶ್ರವಣೀಯಂ, ಶ್ರವ್ಯಃ, ಶ್ರವ್ಯಾ, ಶ್ರವ್ಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ್ ಧಾತು ವಕ್ತವ್ಯಃ, ವಕ್ತವ್ಯಾ, ವಕ್ತವ್ಯಂ, ವದನೀಯಃ, ವದನೀಯಾ, ವದನೀಯಂ, ವಾಚ್ಯಃ, ವಾಚ್ಯ, ವಾಚ್ಯಂ. ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ. ತ್ವಾ ಲೆಪ್ ತುಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಲಭ್ಯ, ಲಭ್ಯ, ಲಭ್ಯಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಯ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ very easy topic we have taken this class. Only pratyas tavatu, ta tavatu, the pair of ta and tavatu, and tavyat and aniyat, which are used in potential mood. Okay, thank you, dhanyawadaha.